السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت دن سے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ میری زندگی میں ایک ایسا مشکل وقت آیا کہ اس دنیا سے میری ماں رخصت ہو گئی۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کو الحمدللہ میرے اللہ رب العالمین کو میری ماں پسند آ گئی، اور میری ماں کو میرے اللہ نے بلا لیا۔ میں اللہ رب العالمین سے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہوں کہ میرے اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے رحم و کرم والے ہیں کہ میرے ماں کو اللہ نے کسی بیماری یا زمین پر بیماری میں مبتلا ہو کر مہینوں کے سے تکلیف یا مشقت یا پریشانی یا بیماری یا کوئی ایسی بیماری دے کر نہیں لیا۔ میری ماں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ اے اللہ، تو مجھے کسی کا بوجھ مت بنا، کسی پہ بوجھ نہ، میرا بوجھ کسی پہ مت ڈال۔ میری ماں کی جو نیت تھی، الحمدللہ ماشاء اللہ میرے اللہ رب العالمین نے میری ماں کی نیت کو خوب پورا کیا، اور میری ماں کو کہ بس ایسے 5 منٹ میں میری ماں اچھی خاصی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں 2 گھنٹے پہلے میرے ماں سے ملاقات کر کے آئی، میرے ماں سے مل کر آئی، میں اپنی باتیں، کچھ اس کی باتیں۔ جب میں 1.5 مہینے سے اپنے ماں کے پاس ملنے نہیں گئی تھی، کیونکہ یہ میرا کوئی پرسنل ریزن تھا، میں نہیں جا پائی تھی۔ مگر اس دن میں نے میرے ماں کے پاس، میری ماں جب اس دنیا سے رخصت ہونے والی تھی، تو میں 2 گھنٹے پہلے جا کے میری ماں سے ملاقات کر کے آئی۔ تب میری ماں جب میں گھر پہ آئی تو صرف میری ماں 1 گھنٹہ رہی اس دنیا میں۔ میرے اللہ رب العالمین نے 10 منٹ میں میری ماں کو اس دنیا سے لے لیا۔ میری ماں پیاری تھی، اللہ کو لے لیا اللہ نے، کیونکہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مجھے بھی چکھنا ہے۔ دنیا میں ہم سب آئے ہی ہیں جانے کے لیے، مگر ہر کسی کو اللہ نے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی دنیا میں امتحان میں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے امتحان میں۔ 2 طریقے کے امتحان اللہ نے دیے ہیں۔ ایک امتحان، ایک راستہ ہم کو پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے دین کا، اچھے اعمال کا۔ دوسرا راستہ ہے کانٹوں سے بھرا ہوا جہنم کا راستہ، شیطان کا راستہ۔ دنیا میں ہم دین اور اچھے اعمال، نیک کام، ہر چیز ہم اللہ کے رضا کے لیے کرنا، دین کو چننا، ہمارے ایمان کو مضبوط بنانا۔ ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہماری چوائس ہے۔ اگر ہم دین میں جو اللہ کی عبادت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دین کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، ہر تکلیف میں صبر کرتے ہیں، بیماری میں اللہ سے شفاعت کی دعا کرتے ہیں، مصیبت میں اول ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ پریشانیوں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم اللہ کے دامن پکڑتے ہیں، اللہ کے رسی پکڑتے ہیں، ہم ایمان کے اوپر ہماری زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو اللہ کی مدد ہمیں آتے رہے گی۔ اگر ہم اس دنیا میں
गुनाहों की रास्ता चुनेंगे, अगर हम गुनाहों का रास्ता चुनेंगे, जो रास्ते में गंदगी है, झूठ है, बुराई है, हसद है, कीना है, जलन है, किसी का हक मारना है, किसी को बुरा बोलना है, किसी को गाली देना है, किसी को कत्ल करना है, किसी को परेशान करना है, किसी को नाहक जुल्म करना है, करते हैं सब। जो गुनाह ये सब लोग करते हैं, जो गुनाहों के रास्ते पे चलते हैं, ये शैतान का रास्ता है। इस रास्ते में आखिरकार उन्हें जहन्नम ही नसीब होगी। चॉइस हमारे पास है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें कहाँ चलना है? अगर हम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, सुन्नतों पर बताए हुए, और कुरान पाक जो अल्लाह ने हमारे लिए उतारी, कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमें चूम कर ऊपर रखने के लिए नहीं दिया, कुरान पाक ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया कि कितने कौम आई और जालिमों ने क्या गुनाह किया, नेककारों ने क्या नेकी की, नेककारों का के लिए क्या है, मुत्तकी परहेजगार मोमिन के लिए क्या है, जन्नत है। ईमान वालों के लिए जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और जो नाफरमानियाँ करते हैं, जिन्होंने नेक लोगों को हमेशा नेक लोगों पर जुल्म किया, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई, उन्हें परेशान किया, ईमान को नहीं माना, अल्लाह के नबी को नहीं माना, उन लोगों को जहन्नम ने रसीद कर दिया। अल्लाह ने इबरत के लिए इनकी निशानियां दुनिया में छोड़ दी। ये ज़िंदगी क्या है? हकीकत में कुछ भी नहीं है। हमें ये ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हम आते हैं 60-70 साल की ज़िंदगी गुजारते हैं दुनिया में। जो साजो सामान है जो अल्लाह ने हमें दिया है इकट्ठा करने का, कपड़ा, बर्तन, हर चीज़, जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं ना, तो हमारे साथ कोई चीज़ भी नहीं आती, कोई भी चीज़ नहीं आती मेरे बहनों, कोई भी चीज़ नहीं आती मेरी माँ बहनों, मेरी तमाम उम्मत के लोगों, मैं अपने आप से कोई चीज़ नहीं आती, कुछ नहीं आती। जब मैंने अपने माँ को देखा ना, ज़रूरी है कि जब तक ज़िंदा रहें, ज़रूरत की चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हिफाजत से रखना। जब मेरी माँ को मैंने देखा ना, जो चीज़ मेरी माँ से हिफाजत से रखती थी ना अपने कमरे में, मगर आज हम मोहताज भी हैं कि हम अपना हाथ भी नहीं उठा सकते, हम पलक भी नहीं झपक सकते। किसी आपके मोहताज हैं कि हमें कोई उठाकर गुस्ल देकर कब्र में दफना दे। आज हमारे 5 मीटर के कपड़े के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं आता। एक छोटा सा घर, कब्र, उसके अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं आता, जिसके पीछे हम जिंदगी भर पड़े हुए हैं। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हम दुनिया में एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे को छीनते हैं, मगर अल्लाह जिस गलत चीज़ों पर हम चल रहे हैं, इस गुनाह में हम मुब्तला हो रहे हैं, कोई चीज़ हमारे साथ नहीं आने वाली जिन चीज़ों के लिए हम झगड़ रहे हैं। मगर हमें किसी का हक भी नहीं मारना चाहिए। अगर हमने किसी का हक सुई के बराबर भी हक मारा, अल्लाह के पास हमें हिसाब देना पड़ेगा, उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। अगर हमने अपने हाथों से किसी पे जुल्म किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमने ज़ुबान से किसी का दिल दुखाया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। हमने किसी के माल खाया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। हमने किसी पे जुल्म किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी के साथ हमने चालाकियाँ की, उसका हिसाब देना पड़ेगा। हमारे माँ बाप से लेकर हमारे जितने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और अल्लाह सबका हिसाब हमें देना पड़ेगा। अगर हमने किसी
کسی کے ساتھ برا کیا، مگر اللہ تعالیٰ نیک کاروں، مومنوں اور متقیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمیں ہر چھوٹی سی دعا پڑی، ماں چھوٹی سی ضرورت ہونا، چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہونا، تو ہم اللہ سے مانگے، ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، ہم اللہ سے کہنے والے بنے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی چیزیں دی ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر کتنا رحم کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز جاتی ہے نا تو ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جس دنیا سے جاتے ہیں نا تو ہم برکز میں جاتے ہیں، ہم اس دنیا سے بے پردہ ہو جاتے ہیں، برکز میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے کوئی پیاری چیز دنیا سے جا رہی ہے، وہ اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ نے لے لیا۔ آج میں جاؤں گی، میں اللہ کی امانت ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، آنسو تو بہیں گے، تکلیف تو ہوگی، دل میں تکلیف محسوس ہوگی، دل تو دکھے گا، اگر ہم کو صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے، نہ کہ ہمیں اللہ کی ناشکری کرنی چاہیے۔ کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی مرد اس دنیا سے چلے جاتا ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اللہ سے نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے ویسا کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے وہ کیا، اللہ نے لے لیا میرے بھائی کو، میرے بہن کو لے لیا، یا اللہ نے میرے ماں کو لے لیا، اللہ دعا سنانی، اللہ اس کو شفا دیا نہیں، اللہ اس کو بیماری سے شفا دیا نہیں، اللہ اس کو ایسی موت دیا، اللہ انہیں ایسی تکلیف میں تھی، انہیں ایسے پریشان تھی۔ مگر اللہ سے بہتر ہم کون ہیں جاننے والے؟ اللہ سب سے بہتر ہیں۔ اللہ سے بہتر کیا ہم جانتے ہیں؟ اللہ سے بہتر ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ انسان کا جیسا گمان ہوتا ہے بندے کے ساتھ ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارا گمان کیسا ہے؟ اور بے شک اللہ وہی انسان کو اللہ سب بہترین کرتا ہے اس کے لیے جس کے لیے وہ بہتر ہے۔ اللہ اس کے ساتھ بہتر کرتا ہے جس کے لیے جو چیز بہتر ہے، اور اللہ سے بہترین کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ ہر چیز میں خیر رکھے۔ ہم سوچتے ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ، ان کی قوم کو چھوڑ کے مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، مگر یونس علیہ السلام کو اللہ نے امتحان لیا، مگر وہ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، تو مچھلی پورے سمندر کا سفر کرتی تھی۔ وہ تو یونس علیہ السلام نے پورے سمندر کا سفر کیا۔ کسی نبی نے سمندر میں کیا ہے، سمندر کیسی ہے، سمندر میں کیا چیزیں ہیں، اللہ کی کیسی قدرت ہے، کسی نے نبی نے نہیں دیکھا، مگر اللہ رب العالمین نے ایک ذریعے سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے 40 دن تک رکھ کر سمندر کا سفر کروایا، بغیر کھانے بغیر پانی کے۔ مگر اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی خیر تھی کہ کون بندہ ہے جو 40 دن زندہ رہے۔ یہ ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے عظیم و شان قدرت دکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظیم و شان قدرت دکھائی، ان کو سمندر میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ یونس علیہ السلام کو
समंदर का सैर कराया और बर्गर खाने पीने के रखा। अल्लाह, इसमें भी अल्लाह ने रहमत रखा, अल्लाह की खैर थी इसमें भी उनके लिए। ईमान वाले ये बात समझते हैं, बेईमान लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। हमें चाहिए कि हमारा दीन, हमारे अल्लाह, हमारे नबी, हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है कि हम उसको पढ़ें, सुने, थोड़ा सा वक्त निकालें, कुरान की तिलावत करें, कुरान के तर्जुमों को समझें, हदीसों से समझे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम बैठेंगे नहीं, हम अल्लाह के लिए वक्त निकालेंगे नहीं। जो वक्त अल्लाह से गाफिल रहकर फिजूल में खर्च हुआ, वो वक्त भी इंसानों के लिए एक अजाब है, क्योंकि अल्लाह ताला वक्त का भी हिसाब लेंगे। हर चीज़ का हिसाब होगा अल्लाह की तरफ से। ऐसे नहीं है कि हमें बहुत माल दिए अल्लाह ने, हमें हम खा रहे, पी रहे, ऐश कर रहे, पैसे ला रहे, कपड़े ला रहे, हम पर खर्च कर रहे। हमारे माल का भी हिसाब होगा, हमारे ज़मीन का भी हिसाब होगा, हमारे खाने का भी हिसाब होगा, हमारे पानी का भी हिसाब होगा। जो बंदे के पास कुछ भी नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको किसी का हिसाब नहीं होगा। आज गरीब लोगों को अमीर लोग तकब्बुर से देखते हैं कि ये क्या है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, चल इसको क्या देखने का है, इसके पास तो कपड़े अच्छे नहीं हैं, अच्छे कपड़े पहने नहीं है इसने, इसके पास कुछ माल भी नहीं है, कुछ इज़्ज़तदार भी लोग भी नहीं है। जिसके पास ज़्यादा लोग होते हैं ना, जिसके पास पैसा बहुत है, माल बहुत है, उन लोगों के पास ना बहुत लोग होते हैं। और जो गरीब होता है ना, हाँ वो गलत भी करते हैं ना, तो सब लोग उनकी तरफ खड़े होते हैं, हक की बात कोई नहीं करेगा। मगर जो गरीब लोग होते हैं ना, जो माल नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जो तकलीफ़ और परेशानी में होते हैं ना, ऐसे लोगों को लोग इज़्ज़त नहीं देते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों के पास ईमान है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे एक दिन भूखे रहते थे तो दूसरे दिन अल्लाह से मांगा करते थे। जब अल्लाह उन्हें देते थे तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हम गरीब उस नबी की उम्मत है गरीब, जो नबी एक वक्त की भी रोटी अल्लाह से मांग कर खाते थे। आज अल्लाह ने, क्योंकि जब इंसान के पास माल होगा तो इंसान के साथ लाजमी है तकब्बुर भी होगा। कुछ होंगे जिनके पास तकब्बुर नहीं होगा। खैर, मुझे तो ज़्यादा इल्म नहीं है कि मैं बहुत कुछ ऐसा बता सकूं। जितना भी मुझे इल्म था मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी कुछ बातें दीन की जो टूटी फूटी ज़ुबान से टूटी फूटी हैं, मैं तो इतनी इल्म वाली नहीं कि जो मैं आपको बता सकूं, बहुत ये कर सकूं। मैं अपने अंदाज में टूटी फूटी ज़ुबान से कुछ भी अगर गलत बना बोलूं, इसमें गलत बात मेरी गई हो, तो मैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और आपसे माफ़ी तलाफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरी इसमें कुछ गलती हुई तो माफ़ करें। और मेरी माँ के लिए, मेरी माँ सफ़ूरा के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। मेरी माँ के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।